प्यारे बच्चों अज आपां एक्सरसाइज 1.1 ਨੂੰ सॉल्व करांगे। फस्ट क्वेश्चन है हेठां दित्तियां संख्यावां दा महत्तम समापवर्तक पता करन लई यूक्लिड बंड एल्गोरिथम दा प्रयोग करो। फस्ट पार्ट दे विच साडे कोले दो संख्यावां बेटा, एक तो 135 और दूसरी है 225। इन्हां दे विचों देखो बेटा जिहड़ी 225 संख्या है वो 135 तो ज़्यादा है, तो आपां की करना है जिहड़ी वड्डी संख्या है उस नूं छोटी संख्या दे नाल भाग करना है, डिवाइड कर देना, वंड देना है। तो आपां 135 ते वंडांगे 225 नूं, तो 135 एकम 135। हुण 225 चों जदों 135 आपां घटावांगे, 5 चों 5 घटाया 0, इधरों एक हासल लै लांगे, 12 चों 3 घटाए 9, तो ये बच गया साडे कोले 90। इस प्रोसैस नूं आपां उदों तक कंटीन्यू रखना है जिन्ना चिकर साडा बाकी 0 नहीं बचदा। हुण देखो पहला अपने को देखो 90 बच गया, इत्थे भाग दा आपां साइन दुबारे बना लांगे। पहला आपां 135 ते भाग कीता सी, हुण आपां 135 नूं 90 ते भाग करना, 135 नूं अंदर रख देना है, ठीक है। तो 90 एकम 90 उत्तों साडे कोले हुण घटावांगे आपां 135 चों जदों 90 नूं असीं घटाउणे है, साडे कोले बच गया 5 चों 0 घटाया 5, 13 चों 9 घटाए 4, तो साडे कोल आ गया 45। हजे बाकी 0 नहीं बचा, दोबारा फिर यही स्टैप असीं उवें फॉलो करना। हुण आपां 90 नूं अंदर लै जांगे, 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 45 दूना 90, तो साडे कोले बाकी बच गया हुण 0। जदों 0 बाकी बच गया उदों असीं रुक जाना है। तो फस्ट स्टैप दे विच सानूं देखो एक गल याद रखनी है बेटा, तुसीं जिहड़ा यूक्लिड बंड एल्गोरिथम है इस दे अनुसार तुसीं याद रखना है जिहड़ा भाज हुंदा है जिसनूं असीं भाग करते हैं वो किस दे बराबर होंदा है, भाजक गुणा भागफल प्लस बाकी। तो इस गल नूं याद रखना है, ठीक है। हुण साडे कोले देखो पहले स्टैप दे विच फस्ट स्टैप दे विच जो 225 साडा भाज सी, ठीक है, 225 साडा भाज सी, 225 नूं असीं भाग करिया सी 135 ते, तो किस दे बराबर होगा 225, 135 और 1 दी गुणा प्लस बाकी। बाकी कितना बचा सी पहले स्टैप दे विच 90, ठीक है। तो 225 काहदे बराबर है, 135 गुणा 1 प्लस 90। उस तो बाद सैकेंड स्टैप दे विच आपां 135 नूं भाग कीता सी 90 ते, तो 135 काहदे बराबर होगा, 90 गुणा 1 प्लस 45, 90 गुणा 1 प्लस 45, क्योंकि 45 बाकी बचा सी। थर्ड स्टैप दे विच देखो जिहड़ा 90 है उसनूं असीं भाग कीता सी 45 ते, किस दे बराबर सी, 45 गुणा 2 प्लस बाकी कितना आया सी 0, जानी इन्हां दोनों की गुणा और बाकी कितना सी साडे कोले 0। तो ये साडे कोले 3 स्टैप इस क्वेश्चन दे आए। पहले स्टैप दे विच आपां 225 नूं भाग करिया सी, दूसरे दे विच 135 नूं, तीसरे दे विच 90 नूं। लास्ट ते असीं जिस संख्या ते भाग कीता हुंदा है, लास्ट ते आपां किस ते भाग कीता सी 45 ते, वो साडा की हुंदा हैगा HCF, जदों साडे कोले 0 बाकी बच जाता है। तो साडा जिहड़ा इसदा आंसर होएगा HCF किस दे इक्वल आ गया, साडे कोले HCF किस दे इक्वल आ गया, HCF आ गया साडे कोल 45। तो ये साडा की आ गया आंसर। तो फस्ट पार्ट है जिहड़ा ये कंप्लीट हो गया। इत्थे बेटा जिहड़ा सैकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस दे विच की है, पहली संख्या साडे कोल 196 और दूसरी है 38,220। तो इसनूं भी आपां सॉल्व करांगे। तो देखो फस्ट जिहड़ी संख्या सी साडे कोल 196, दूसरी 38,220। तो तुहानूं पता है देखो सैकेंड पार्ट दे विच 38,220 है जिहड़ी संख्या है ये ज़्यादा है, किस तो ज़्यादा है, 196 तो। तो आपां सब तो पहला उवें 196 नाल 38,220 नूं वंडांगे। आपां 196 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 196 एकम देखो पहला 196 जे 2 ते गुणा करांगे तो ज़्यादा हो जाऊगा। तो हुण इत्थों माइनस करते हैं, 12 चों 6 देखो उपरों एक हासल लै लांगे, 12 चों 6 घटाए 6, इत्थे बच गए 7, 17 चों 9 घटाए बच गए 8 और इत्थे बच गए 2, 2 चों 1 घटाए 1, 186। उस तो बाद उपरों 2 उतार लांगे, फिर 196 का पहाड़ा पढ़ांगे, ये 9 ते जाऊगा,
ਤਾਂ 196 ਦੀ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1764। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 8, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 5, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ 15, 6 ਘਟਾਏ 9, 7 ਚੋਂ 7 ਘਟਾਈ 0, 1 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 0, ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਲਈ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆ 5 ਤੇ, ਤਾਂ 196 ਗੁਣਾ 5 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 5 30, 3 ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ 9 5 45, 3 48, 4 ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ 5 1 5 5 ਤੇ 4 9 980। ਤਾਂ 0 ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 0 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਕ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 38220 ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਜ ਹੈ 38220 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਊਗਾ 196 ਗੁਣਾ 195, ਕਿਉਂਕਿ 196 ਸਾਡਾ ਭਾਜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਔਰ 195 ਸਾਡਾ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 196 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 196 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ 867 ਔਰ 255। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 867 ਹੈ ਉਹ 255 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 867 ਨੂੰ 255 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। 867 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ 255 ਤੇ। ਅਸੀਂ 255 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 255 ਤੀਆ 765। ਇਹ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 255 ਤੀਆ 765, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 102। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 255 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 102 ਦੂਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 204। 102 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 204, ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 51। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 102 ਨੂੰ 51 ਤੇ 51 ਦੂਣਾ 102, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 865 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ 255 ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 255 ਗੁਣਾ 3, 3 ਸਾਡਾ ਭਾਗਫਲ ਸੀ ਔਰ 102 ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 255 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 102 ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। 102 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿਸ 'ਤੇ 51 ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਫਲ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 2 ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। 0 ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ 51 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 6Q+1 ਜਾਂ 6Q+3 ਜਾਂ 6Q+5 ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Q ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ A ਅਤੇ B ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Q ਅਤੇ R ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ A ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ BQ+R ਔਰ R ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ B ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ A ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ B ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਕ, Q ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਭਾਗਫਲ ਔਰ R ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜਕ ਗੁਣਾ ਭਾਗਫਲ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ A ਔਰ B ਸੀ। ਅਸੀਂ A ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ B ਤੇ ਜੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, A ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ B ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ Q ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਗਫਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ R ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 6Q, ਇੱਥੇ ਵੀ 6Q ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6Q ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ 6 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਭਾਜਕ ਹੈ ਸਾਡਾ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ R ਹੋਏਗਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਗਫਲ ਭਾਜਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਜਕ B 6 ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ A ਦਾ ਸੀ, A ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, BQ + R। ਅਸੀਂ B ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਗੀ A + 6Q ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 0, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 1। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, B ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 6। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। B ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਭਰਤਾ ਔਰ R ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 0 ਭਰਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 1 ਭਰਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ, R ਦਾ ਮੁੱਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ R ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਭਰਨੇ R ਦੇ 4। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ A ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 6 ਰੂਪ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਹੈ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 6Q ਹੈ ਇਹ ਜੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 6 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 6 ਪਲੱਸ 0 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਜੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 6Q ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ 1 ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਂਕ। ਜਿਸਤ ਔਰ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜਿਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਟੇ 'ਚ 6Q ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜੋਟੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਤ। ਜਦੋਂ 2 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਜਿਸਤ ਔਰ 1 ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਂਕ, ਫਿਰ ਜਿਸਤ, ਫਿਰ ਟਾਂਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਂਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੂਪ ਹੈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਟਾਂਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਆਏ A ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ 6Q + 1, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 6Q + 3 ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕ ਹੈ। ਜਿਸਤ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਤ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 6Q + 5। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6Q + 1, 6Q + 3 ਅਤੇ 6Q + 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 616 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ 32 ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤੰਭਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 616 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ 32। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 616 ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ 32 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 616 ਨੂੰ 32 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। 616 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 32 × 32, 32 ਦੂਣਾ 64 ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 11 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ, ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਉੱਪਰੋਂ 9, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 5 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 2, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 29। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਹ 9 ਤੇ ਗਿਆ, 9 ਦੂਣੀ 18,
एक असल आ गया 9 27 27 ते 1 28 16 इधरों असल लै लाँगे 16 चों 8 कटाई 8 फिर आपां 32 ਨੂੰ अंदर रखांगे पहला आपां 32 ते भाग कीता सी हुण 32 ਨੂੰ अंदर रखांगे 8 चौका 32 जीरो कितना आ गया साडे कोले बाकी ਜਦੋਂ जीरो बाकी आ जाए उदों असीं इस नूं रोक देना ਤਾਂ पहला स्टैप सी साडे कोले 616 ਨੂੰ असीं की लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस बाकी बाकी कितना साडे कोले 8 इसी तरह असीं 32 ਨੂੰ लिख सकते हैं 8 गुणा 4 क्योंकि 8 साडा भाजक है 4 साडा भागफल है और जीरो की है साडा बाकी तो लास्ट ते असीं किस ते भाग कीता 8 ती तो HCF कितना आ गया साडे कोले 8 तो सानू जिहड़ा क्वेश्चन दे विच पुछया सी इन्हां स्तंभां दी वध तो वध गिनती पता करो जो सानू वध तो वध पुछया हुंदा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी असीं HCF पता करना हुंदा ठीक है तो साडे कोले जिहड़ी स्तंभां दी गिनती है वध तो वध स्तंभां दी जिहड़ी गिनती है वो साडे कोल आ गई कितनी आ गई 8 तो ये साडा की आ गया आंसर तो फस्ट एक्सरसाइज के बेटा पहले 3 क्वेश्चन जिन्होंने आप अज सॉल्व किया इस नूं तुसीं ध्यान नाल रिवीजन करनी है जे तुहानूं वीडियो वधिया लगी चैनल नूं साडे नूं सबसक्राइब कर लो और लाइक कर दो तो वीडियो नूं वध तो वध बच्चों तक शेयर करो ताकि सारे बच्चे इस वीडियो तो फ़ायदा लै सकन धन्नवाद मिलते हैं अगली वीडियो दे विच।